हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ कटांगे आमोस 3:6। आमोस 3:6। भला शहर विच तुरी फूकी जावे अते लोग ना डरन कि शहर उत्ते विपता आवे अते यहोवा ने वो ना कल्ली होवे। निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जे वो अपने सेवक नबियां नू अपना भेद प्रगट ना करे। बब्बर शेर गज्जा है कौन ना डरेगा। प्रभु यहोवा बोलिया है कौन अगम ना वाचेगा। आओ पढ़े हुए वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं ते प्रार्थना करांगे। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तू कोई भी काम प्रभु यीशु मसीह खुदाबंद प्रभु जी उदों तक नहीं करता जब तक तो अपने नबियां अपने सेवका उत्ते उसका भेद प्रगट नहीं करता। प्रभु जी जो मेरे महान पिता नूह के समय दे विच प्रभु जी तू इस धरती का नाश करना सी, तू अपने सेवक प्रभु यीशु मसीह नूह के उत्ते अपने आप को प्रगट किया। ते मेरे महान पिता नूह ने 120 साल प्रचार किया ते जिन्ना लोगों ने प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं किया वो सब नाश हो गए मेरे महान पिता। लेकिन नूह ते उसका परिवार बचाया गया मेरे महान पिता, क्योंकि खुदावंद प्रभु जी नूह अपनी पत्नी का पास्टर सी, नूह अपने बेटियां का पास्टर सी ते नूह अपनी नोहां का पास्टर सी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता अपने परिवार का पास्टर खुद सीगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय किसी ने भी उसके वचन ते विश्वास नहीं किया, सब नाश हो गए। लेकिन प्रभु जी वो बचाया गया तो उसका परिवार भी बचाया गया। इसी तरह मेरे महान पिता जो अज खुदावंद तेरे नबियां रसूलां तेरे सेवकां दे उपर जो कि तेरा प्रचार करते हैं, जो लोग बेप्रतीति करते हैं खुदावन ते चर्चा नूं छड्ड के चले जाते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता वो पवित्र संगतियां नूं छड्ड के चले जाते हैं तो कदे भी अपने जीवन च बहाल नहीं होंगे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन है प्रभु यीशु मसीह जो भी तेरे वचन नूं छड्डदा है वो कदे बहाल नहीं होवेगा, चाहे वो जो मर्जी कुछ क्यों ना कर लवे। सच है ते आमीन है। लेकिन जेड़ा मनुख तेरे वचन दे विचों खांदा है मेरे महान पिता प्रभु जी वो हमेशा पुष्ट पुष्ट रहता है प्रभु जी, तंदुरुस्त रहता है खुदावन। ते प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करदा तो बहुत जल्दी आ रहे हैं खुदावंदा, तो अपनी दुल्हन नूं लैण उस तो पहला प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता प्रभु जी तू कह रहा है अपने अपने वस्त्रां नूं पावो, अपने आप नूं पवित्र करो ताकि सब उस भोज विच जा सकन। लेकिन खुदावन जो वस्त्र तो बिना पाया गया उस भोज विच नहीं जा सकता, क्योंकि तेरा वचन इसी तरह दसदा है खुदावन, क्योंकि वो वस्त्र कुछ और नहीं, वो वस्त्र पवित्र आत्मा है। जिहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं वो खुदा दे राज दे विच कदे दाखल नहीं हो सकता। ये सच है ते आमीन है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे अगे बेनती करदा हां अपने लोकां नूं समझ दे बुद्ध दे ताकि तेरे पवित्र आत्मा दे नाल भर जाण प्रभु जी। तू सबना ते दया कर खुदावन प्रभु जी। इत्थे उत्तर मेरे महान पिता आज दे वचन नूं खोल खुदावन, क्योंकि किसी वचन नूं मेरे महान पिता तेरे वचन नूं कोई मनुख नहीं खोल सकता, तो अपने वचन दा आप अनुवादक है मेरे महान पिता। अपने वचन नूं खोल ते खुदावन एक छोटा संदेश अपने लोकां नूं दे ताकि इन्हां दे जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच प्रभु जी इन्हां दे जीवन बचाए जान। दया कर कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे नाम देना आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ ਆਮੋਸ 3:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਡਰਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਲੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ किसी ते विपता आंदी किसी शहर के उपर वो सब कुछ खुदा परमेश्वर यहोवा ही करता है। नूह के समय असीं देखिया सी, बहुत बार नूह की स्टोरी पढ़ते हैं, उसकी कहानी पढ़ते हैं भी नूह के समय जिहड़ी विपता आई सी वो परमेश्वर वालों आई सी ते खुदा ने एक मनुख नूं ठहराया सी जिहदा नाम नूह सीगा। लेकिन जो लोगों ने विश्वास नहीं किया ते लोग नाश हो गए। खुदा ने उन्होंने नहीं मारिया। साडा युग दा नबी कहंदा लोगों ने अपनी मौत नूं खुद चुनिया। खुदा किस नूं मौत नहीं दिंदा, खुदा जीवन देण आया सी, वो जीवन दा दाता आ। उन्हें कहा सी राह सच्चाई अते जीवन मैं आ, वो जीवन देण आया, मौत देण नहीं किस नूं आया। लेकिन खुद लोग जीवन नूं छड्ड के मौत दे कोल चले जांदे। ਜਦੋਂ एक मनुख जीवन दे रुख तो खाण दी बजाय भाई ब्रैनम ने क्या वो भले बुरे दे वृक्ष तो खांदा आ ते वो कदे भी कुछ प्राप्त नहीं करता। जिन्नी मर्जी प्रार्थनावां कर लवे, जिन्ने मर्जी फास्ट कर लवे, कुछ भी कर ले, चाहे सारी दिहाड़ी बाइबल क्यों ना पढ़ी जावे, संदेश क्यों ना पढ़ी जावे, जदों तक तुसी वो खालस कीता होया अग दे नाल भुन्निया होया वचन अपने जीवन दे उपर लागू नहीं करदे, तुसी कदे प्रफुल्लित नहीं होवोगे, तुसी कदे जीवन च कुछ प्राप्त नहीं करोगे जदों तक करार कीता होया वो आत्मा तुहाडे अंदर ना हो।
ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਲੋਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ? ਖੁਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਚਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਬਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ, ਰਸੂਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਕੀ ਆ? ਝੂਠੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਦੇ ਨਿਯਮਤਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਝੂਠ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਤੀ 22 ਕੱਟਾਂਗੇ, ਮੱਤੀ 22 ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਏ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਅਤੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਜਾਨਵਰ ਕੋਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੂਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨਲਾਇਕ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆਓ। ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਵਸਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭੋਜ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੁਣਾ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, 120 ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫੋਕਾ ਤਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਵਜਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਉਤਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ। ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਗਰੂਪ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ ਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਭੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਕੀ ਰਵੇ ਵੀ 99 ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100%, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 100% ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੀ 100% ਪੂਰਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹਨੇ 100% ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਲਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਰਦਾਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਨਹੀਂ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਸਹੀ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਅੰਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਦੇ ਜਵਾੜ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ 20 ਜਾਂ 50 ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਦਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬੈਨੀਹੀਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ? ਵਰਦਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਪੜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਇਹ ਲਾੜੀ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਗੱਜਦਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਜਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਹਰੇਕ ਪਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੋ। ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੌੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੌੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੌੜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਦੌੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੌੜ ਲਾ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਰਿਆ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਅਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਪ ਸੀਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਠੀਕ ਆ ਚਰਚ ਜਾਏ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੂਪਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹ ਕੋਡ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਗੜੋਗੇ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਭਟਕੀ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਛੇੜਦੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਖੁਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ 4-4 5-5 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੋਗਲੇ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਦੋ ਮੁਖੋਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਟਾਈ ਬੈਲਟ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਹੋਣ, ਪੀਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਪੱਠੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਵਰਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੋੜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ। ਜਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਪੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਤੇਜਨਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਖੁਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਕਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਵੋ ਸਭ ਬਾਹਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਵੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਅੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੋਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ। ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੌਬਾ ਕਰੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਤੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਏਲੀਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਵਾੜ ਵੱਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਘੜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਆ। ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੂਗਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਏਲੀਆ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁੱਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਡੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਲੀਬ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੇਕ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਰੂਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਏਲੀਆ ਵਾਮ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ
ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਯਰਦਨ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਬੀਰਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਬੀਰਾ ਆਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਸੋਨ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਸੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਮਸੋਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਖਤੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਸੋਨ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਚੋੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਮਸੋਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਮਸਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 7 ਛੋਟੀਆਂ ਲਟਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੱਸਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਲੋਕ? ਉਹ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕੇ
मैं परवाह नहीं करता ये कितनी छोटी है। नबी कहता मैं परवाह नहीं करता कितनी छोटी है ओदी कलीसिया, 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे होणगे, खुदा दा वचन कहता है मैं उस स्थान दे विचकार होवांगा। कहता जिथे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे आ, जे अज इस स्थान दे विच दुल्हन दा प्रचार हो रहा आ, नबी दा प्रचार हो रहा, ओदे वचन दा प्रचार हो रहा, चाहे 2 या 3 ही क्यों ना इस स्थान दे विच होण, खुदावंद इस स्थान दे विच भी हाजिर आ। विश्वास करो इस गल दा, इस स्थान 'च खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हाजिर आ। इस करके उन्हें कहा 2 या 3 मेरे नाम 'च इकट्ठे होणगे, मैं उन्हां दे विचकार होवांगा। मैं समसून नूं वेख सकदा हां, वो अपनी महिला मित्र नूं मिलण लई अपने मार्ग ते सी। एक छोटा कमजोर लड़का, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਹਾੜਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈਮਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਹਾੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਹੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੈਮਸਨ ਵਾਂਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੈਮਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਟਾ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 3000 ਲੋਕ ਉਸ ਚਰਬੂਤੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੈਮਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਵਾਲਾ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਢੋਂਗੀ ਆ, ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਚਰਚ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਕੇ ਝੂਠੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਲ ਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, 2 ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਉਹ ਚੈਨਾਂ ਸਭ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨੀਏਲ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਦਾਨੀਏਲ। ਦਾਨੀਏਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਿਹਾ, ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਡਰ ਗਏ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਦਾਨੀਏਲ ਕੋਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸਮਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਬਸਮਾ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਆ, ਓਕੇ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਪੀੜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਣ ਆਊਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਹੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ? ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਆਦਮੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮੰਗਪਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗੀ, ਬਚਾ ਲੂੰਗੀ।
ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ, ਚਰਚ ਚੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਅਤੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੱਠੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਆ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ ਗਿਆਨੀ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਅਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਂਡ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਨੋਟ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਚਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ YouTube ਤੋਂ ਜਾਂ Facebook ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੁਖੀ, ਮਨਪਾਗੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥਾਨ 'ਚ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।